إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bugün biz İmam An-Navawi rahimahullah Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hadislerinden jina bergen mına uşul 40 hadis kitabını okugandı başlaganбыз. 5-ci hadiske kelip toktоганбыз. Uşul hadistin manisi, mаңызы туралы söz kılabыз. An ummil mu'minin ummi Abdullah Aisha radhiyallahu anha qalat: Qala Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem: "Men ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun." Ve fi rivayetin li Muslimin: "Men amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun." Ravahul Bukhari ve Muslim. Mu'minlardan enesi Ummi Abdullah Ayşe radıyallahu anhudan rivayet. Ayşe radıyallahu anhu aytdı. Mına Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem mınday dedi deydi. Kimde kim bizden işibizge бұл жерден мақсат dinimizge жаңылық iş alıp kirse al kaytarılat dedi. Alem İmam Müslim'din rivayatında kimde kim biz buyuruğagan işti jasasa, biz oşol dinde, İslamda buyuruğagan işti jasasa, al işi, oşol amalı bizden işibizge dal kelbese, al işi özüne kaytarılat. Bukhari jana Muslim rivayat kılgan sahih hadis. Mına oşol hadisti bizge Ayşe enemiz rivayat kıldı. Ayşe enemiz mına hadisti, Peygamberimizden hadisti en köp rivayat kıluvçu kişilerden katarına kiret, sahabalardan katarına kiret. Ayşe enemiz Abu Bakr radıyallahu anhu'nun kızı. Anı Sıddika binti Sıddika dep mına şunday lakap menen dağı Ahlus Sunna vel Cemaa ataşkan. Sıddıktın kızı Sıddika. Küyösü Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem bol oturgan bolsa atası peygamberlardan kiyinki en urmatlı jana en ulu adam bul Abu Bakr radıyallahu anhu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den en köp hadisleri rivayet kılgan bul 7 sahaba var. Oşol 7 kişinin birösü oşol Ayşe radıyallahu anha. Ayşe enebizin dağı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kılgan hadisleri 1000'den aşkan. Hem oşol 7 sahabanın içinden en köp rivayet kılgan bul Abu Hurayra radıyallahu anhu 1,5 hadisleri rivayet kılgan. Yemi bul hadis Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den en жақшы көрген ayalından Ayşe enebizden rivayet kılıngan hadis. Bul hadis kıska bolusuna karabastan öte köp manilerdi öz içine algan. Bul hadis dinimizden özөгün jana ошондой эле негизин bildirgen hadislerden biri bolup sanalат. Mına Allah'ka jakындата turgan amal oşol kabul bolboyt. Jana Allah Taala mına oşol pendenin jasagan amalынан razı bolboyt. Mına oşol jasagan amaldары şariatка dal kelbese. Mına oşonduktan pendenin jasagan amalдарында Allah'ka bolgon ihlas jana Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge yerçүү деген 2 şart tabulusu kerek. Oşonduktan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Taala tarafından kelgen uşul İslam dinini adamlarga jetkirүүчү gana. Mına Nur surösünün 54. ayatında
وَإِن تُطِيعُهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Егер ошол келген пайгамбарга моюн сунсаңар, туура жолго түшөсүңөр. Пайгамбардын мойнунда анык жеткирүүдөн башка милдет жок. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын милдети адамдарга динди жеткирүү гана. Эми бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Аллах Таала тарабынан келген динди толугу менен үммөтүнө жеткирген. Мына ушул пайгамбар себептүү Аллах Таала динди толук кылды. Мына Маида сүрөсүнүн 3-аятында кал Аллаху Таала اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام الدين. Мына бүгүн мен силерге диниңерди толук кылып, немат жакшылыктарымды бирин калтырбай бердим. Берип силерге ислам динин гана дин болушун кааладым дейт. Ислам бул толук дин. Ким пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алып келген жол менен ибадат кылбаса, Аллах Таалага сыйынбаса, Аллах Таала анын ибадатыны кабыл албайт. Балким анын өзүнө кайтарат. Анын ибадаттары бекер, пайдасыз. Анткени амалдын кабыл болуу шарты Аллахтын элчиси алып келген жолго дал келүүсү керек. Ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө ылайык болуусу керек. Ким бир амал жасаса, ал амалы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алып келген шариатка дал келбесе, ал амалы өзүнө кайтарылат. Хадиске ой жүгүртө турган болсок, хадис динде жок, бидаттарды жаңылык, динге кирген жаңылык иштерди, жаңылык бидаттарды жокко чыгарат. Бидат деген бул динге жаңылык киргизүү дегени, бидаттын барысы бул адашуу. Аллах Таала бидат менен ибадат кылгандардын ибадатыны кабыл албайт. Ошондуктан ошол бидат жасоочунун амалдарынын барысы адашуу. Бидат жасоочу эч бир амалдарына ажыр сыйлык албайт. Ажыр сыйлыкка эч бир жетише албайт. Кайра ошол бидатты жасаганы себептүү азапка жолугат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алып келген нерселерди кармануунун ордуна кайдагы бир динде жок нерселерди, кайдагы бир динде жок башка бир жолдорду же карманып напсине же шайтанга алданып жашайт. Бул хадис сырткы амалдардын таразасы жана негизи. Бул Айша радиаллаху анха риваят кылган хадис сырткы амалдардын таразасы жана негизи. Ошол амал чыныгы амал болуп саналат качан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алып келген жолго дал келмейинче. Буга чейинки хадисте айтылган иннамал амалу бинният ва иннама ликулли имриин ма нава. Чындыгында амалдар ниетке жараша бааланат, жана ар бир кишиге ниет кылган нерсеси гана берилет. Бул дагы амалдардын негизги таразасы. Амалдар мына ушул хадиске көрө таразаланат. Эгер ниети салих болсо, жакшы болсо, Аллах разылыгы үчүн болсо, амалы кабыл болуусуна бир себеп болот. Эгер ниети туура болсо, ниеттин туура болгону бул амалдын кабыл болуусуна бир себеп. Эгер мындай болбосо, анда өз ээсине кайтарылат. Мына ошондуктан Аллах Таала хадиси куддисиде айтты. Анаби Хурайра радиаллаху анху кала Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам. Кала Аллаху табарака ва таала ана агна аш-шуракаи ани аш-ширки من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته والشرك. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына хадиси куддусиде айтты. Мына Аллах Таала айтты: "Мен шериктердин ширкке муктаж эмесмин. Ким бир амал жасап, ошол амалда мага ширк келтирсе, аны да ошол ширкини да өзүнө таштаймын" деди. Ширк келтирген адамды мен аны амалын кабыл кылбаймын. Муслим, имам Муслим риваят кылган хадис. Мына ошондуктан ибадаттарга ширк аралашып кала турган болсо, Аллах Таала анын ибадаттарын кабыл албайт. Бул хадис иннамал амалу бинният, ошол чындыгында амалдар ниетке жараша деген хадис. Бул хадис өзү негизинен жүрөк амалдарын өз ичине алат. Коркуу, сүйүү, үмүт, ихлас, мына ушул нерселерди. Анткени бул жүрөк амалдары bir insan bir amalды жасап жатса, аны эмне ниетте жасагандыгын, кандай ниет кылгандыгын биз биле албайбыз. Бул хадис ички амалдарга далалат кылат, жүрөк амалдарына далалат кылат. Айша энебиз риваят кылган хадис болсо, сырткы амалдарга далалат кылат.
сырткы амалдарды таразалоочу. Мына ошондуктан ошол пенденин жасаган амалы шариятта болуусу керек. Мына ошондуктан Аллахка ошол өзү жиберген шарият аркылуу гана жакындайт пенде. Мына ошондуктан бидаат менен Аллахка жакындоо мүмкүн эмес. Анткени бидаат менен жакында отуруп ал шайтанга жакындайт. Шайтандын жакын бир досуна, шайтандын буйруктарын экиленбей туруп аткара турган адамга айланат. Мына ошондуктан ошол шариятка ылайык амал жасаса, мына ошол амалы кабыл болот. Эгер амалы шариятка дал келбесе, амалы кайтарылат. Амалдын кабыл болуу шарты пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алып келген шариятка дал келүүсү керек. Жана ошондой эле Аллахка болгон ихлас аркылуу гана. Сөзсүз амалдын кабыл болуусу шарты эки шарт болуш керек. Биринчиси ихлас жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө эрчүү. Мына ушул эки нерсе табылганда гана амал кабыл болот. Мына ихласка далалат кылган хадис бул: иннамал амалу бинният ва иннама ликулли имриин ма нава. Чындыгында амалдар ниетке жараша бааланат жана ар бир кишиге ниет кылган нерсеси берилет. Ал эми сүннөткө далалат кылган хадис, Айша энебиз риваят кылган хадис: "Ман ахдаса фи амрина хаза ма лайса минху фа хува раддун." Кимде ким биздин ишибизге жаңылык иш киргизсе, динге жаңылык иш киргизсе, бул жерден иштен максат дин иштерине, ушул исламга таандык болгон иштерге, дин ишине жаңылык иш алып кирсе, ал иши биздин ишибизге дал келбесе, Куран жана сүннөткө ылайык келбесе, ал иши кайтарылат. Мына ушул эки шартты Курандагы Кахф сүрөсүнүн бир аятында айткан Аллах Таала. Калаллаху Таала: "Фаман кана яржу лиқаа раббихи фали'амал амалан салихан ва ла юшрик би'ибадати раббихи ахада." Кахф сүрөсүнүн 110 аятында ким Раббисине эртеңки күнү ошол пендени жоктон бар кылган, ага рызкы берген, мына ушул Раббисине бактылуу абалда жолугууну кааласа, Аллахтын шариятына ылайык жакшы амал кылып, Раббисине ибадат кылганда эч бир нерсени шерик кошпосун. Бул Аллахтын шариятына ылайык жакшы амал кылып, бул сүннөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүндө бар нерсени жаса. Жана Раббисине ибадат кылганда ага эч нерсени шерик кошпосун, бул ихлас. Бул хадистин пайдасы ибадаттардан намаз, орозо, дарат, гусул жана башка ибадаттарды шариятка тескери келген жолдор менен жасаса, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көрсөткөндөй жасабаса, ал амал өзүнө кайтарылат. Эгер ошол эле урган намазды, жана ошондой эле дарат, жана ошондой эле орозону пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө ылайык жасабаса, ал амал өзүнө кайтарылат. Бир гана шариятка ылайык келсе гана кабыл алынат. Эгер ибадат шариятка дал келбеген жолго түшүп кала турган болсо, ал ибадат өзүнө кайтарылат, ошол ээсине кайтарылат. Анткени айтты мына: "Мана амила амалан лайса алейхи амруна фа хува раддун." Имам Муслимдин риваятында ким биз буйрубаган бир ишти жасаса, бир бидаатты жасаса, ал иши биздин ишибизге дал келбесе, ал иши өзүнө кайтарылат. Бухари, Муслим. Ошондой эле мамилелерде дагы, бабул муамалат, мамилелерде дагы шариятка дал келбесе, мисалы никеде. Эгер ошол нике бузук жол менен байланып, шариятка ылайык жол менен байланбаса, ал өз ээсине кайтарылат. Бул нике деп эсептелинбейт. Эгер пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көрсөткөндөй никеленбесе аялдарга, ал башка бир жолдор менен, башка бир адамдардын сөзүнө кирип, башка бир жолдор менен никеленсе, ал никеси батил, жалган. Бул эч кандай шариятка тиесеси жок, ал адамдардын өзүнө кайтарылат. Буга Асиф окуясы далил. Асиф деген окуя болгон, бул Асиф деген бул акыга иштеген адам. Бирөөнүн колунда акыга иштеген адам. Анан бир колунда бар, кишинин колунда бир жигит иштеп, ошол кишинин аялы менен зына кылып койгон. Бул окуя ушундай болгон, бул хадис сахих хадис. Имам Бухари жана Имам Муслим риваят кылган хадис. Кийин анан жанагы кишинин аялы менен зына кылып койгондон кийин жанагы жигиттин атасына айтылды: "Сенин балаң менин аялым менен зына кылып коюптур" деди. Кийин ага айтышты: "Сенин балаң ташбаранга алынуу керек" деди. Анан баламды коргоп 100 кой бир күн бердим дейт. Фидия, мындайча айтканда акы төлөдүм, ошону куткарып алыш үчүн. Эми бул кишилердин баарысы жахил, динден кабары жок болгондугу себептүү
Бұл төлем бузук жол менен болгон иш. Аллахтын шариятына лайык эмес. Кийин бул киши ошол шарияттан кабары бар адамдардан сураганда, сенин балаң ташбаранга алууна мүмкүн эмес. Балки ага 100 жолу балак уруу керек деди. Жана 1 жыл куугунтукка айдалат деди. Кийин анан ал киши мына ушуну билгенден кийин берген жанагы 100 коюну жана 1 күндү кайтарып алууну талап кыла баштады. Кийин жанагы киши менен өз ара талашып тартышкандан кийин экөөсү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын алдына келишти. Бул хадис Абу Хурайрадан жана Заид ибн Жуханиден риваят кылынган. Мына азыр хадисти окуйбуз. Ан Аби Хурайрата ва Заид ибн Халид аль-Жухани قال جاء عربي فقال يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله فقام خصمه فقال صدق فاقضي بيننا بكتاب الله فقال العربي إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فقالوا لي على ابنك الرجم ففديت ابني منه 100 من الغنم ووليدة ثم سألت أهل العلم فقالوا إنما على الوليدة والغنم فرد عليك وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام وأما أنت يا أنيس لرجل فاغض على امرأة هذا فرجمها فغد عليها أنيس فرجمها. Бұл Абу Хурайра жана Заид ибн Жуханиден риваят кылган сахих хадис. Мына бир араби бедуин, чөлдө жашаган адам, бедуиндер деп аталган, келип, "О Аллахтын элчиси, биздин арабызда Аллахтын китебине ылайык өкүм чыгар" деди. Жанагы экөө талашып тартышып келишти. Жана анын шериги дагы туруп, ал айтты, туура айтты деди. Биздин арабызда Аллахтын китебине ылайык өкүм чыгар деди. Жанагы бедуин айтты, "Менин балам бул кишинин колунда акыга, кызматчы болуп иштейт эле. Анан бул кишинин аялы менен зына кылып коюптур" деди. Анан мага "Сенин балаңды ташбаранга алуу керек" деп айтышты. Анан мен баламды ташбаранга алуусунан коргоп, анын ордуна фидия акы төлөдүм дейт. 100 кой жана 1 күн бердим дейт. Кийин илимдүүлөрдөн сурасам мага айтышты, "Сен туура эмес жасадың. Сенин балаңа 100 балак урулуусу керек" деди. Сенин балаңа 100 балак урулуусу керек жана 1 жылга шаардан айдалуусу керек, куугунтукталуусу керек деди. Ошондуктан биздин арабызда Аллахтын китеби жана сүннөтүнө ылайык өкүм чыгар деди. Бул хадисти жакшы түшүнүп туруңуздар. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, "Аллахка ант, мен силердин ортоңордо Аллахтын шарияты менен өкүм чыгарам" деди. "Ал күн жана 100 кой сага кайтарылат" деди. Ошол Куран жана сүннөткө ылайык жанагы берген 100 коюң жана 1 күнүң сага кайтарылат. Балаңа 100 балак урулуп 1 жыл шаардан айдалат деди. Анан Анас радиаллаху анхуга пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кызматчысы болгон бул сахаба, "О Анас" деди, "Сен бул кишинин аялын эртең барып бир нече кишилер менен барып, ушул кишинин аялын эртең барып ташбаран кыласың" деди. Анан эртеси Анас радиаллаху анху барып, ошол кишинин аялыны ташбаран калды. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын Куран жана сүннөтүнө ылайык өкүм чыгарылды. Бул хадис далалат кылган нерсе, ким динибизде жок бир жаңылык бир ишти динге алып кирсе, ошол жасаган иши шариятта болбосо ал кайтарылат. Жанагы кишилер өздөрүнө өкүм чыгарды эле, ошол өкүмдөрү Аллахтын шариятына дал келбеди, ал кайтарылды. Алардын өкүмдөрүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бекер кылды. Жана Аллахтын китебине жана сүннөтүнө ылайык өкүм чыгарды. Но ошондуктан бул бидаат жасаган адамга ага ажыр да жок, жана ошондой эле күнөөкөр болгондон башка эч нерсе жок. Анткени бул бидаат деген нерсе чоң күнөөлөрдөн да коркунучтуу. Эмне үчүн? Анткени чоң күнөөнү жасаган инсан бир күн тооба кылат. Ал эми бидаатты жасаган инсан ушул туура экен деп өлүп кетет. Шариятта жок нерсени жасап өтүп кетет. Мына ошондуктан шайтанга эң сүйүктүү болгон амал бул бидаат. Шайтан бидаатчыны, бидаат таратканды жана ошондой эле бидаат жасаган адамдарды жакшы көрөт. Жана аларга жардам берет. Жана ошондой эле чоң күнөө жасаган инсан бир күн келип тообага келиши мүмкүн. Ал Куран жана сүннөткө ылайык амал кылышы мүмкүн. Ал эми бидаат жасаган адам мына ушул туура экен деп өлүп кетет. Тооба кылбай өлүп кетет. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан келген хадисте: "Ман ахдаса хадасан ау ава мухдисан фа алейхи ла'натуллахи вал малаикати ван нас ажмаин.
لا يقبل منه صرف ولا عدل. Bukhari жана Муслим рахимахумуллахлар риwayat кылган сахих хадис. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ким бир жаңылыкты ойлоп таап, динде жок нерсени ойлоп тапса, же бир бидатчыны жашырса, ага шарт түзүп берсе, жана ага жардам берсе, же ага бир баш калкаланар орун берсе, ага Аллахтын жана периштелердин жана адамдардын каргышы болсун деди. Мына ушул сөздү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мадинада турган кезде айтты. Жана анын парзыны дагы, нафилини дагы Аллах Таала кабыл кылбайт деди. Мына ошондуктан бидат жасаган инсандын парзыны дагы жана нафил ибадаттарын дагы Аллах Таала кабыл кылбайт. Аллах Таала бидатчыны динге жаңылык иш алып киргени себептүү аны азаптайт. Мына ушул бидат менен башкаларга ал киши ойлоп табуу менен башкаларга үлгү болот. Андан башка адамдар андан үйрөнүп жасашат. Анан ал бидатты ойлоп тапкан киши алар менен күнөөдө тең шерик болот. Мына Кур'ан-ы Керимде айтат: "Лияхмилу аузарахум камилатан яумал кияма ва мин аузариллазина юдиллунахум бигайри илмин ала сама язирун." Кыямат күнү алар толугу менен күнөөлөрүнү көтөрүшөт, моюндарын алышат. Ал эми илимсиздиги себептүү аларды адаштырган адамдардын күнөөлөрүн бир бөлүгүнө желкесине, мына ушул инисине көтөрүш үчүн ошентишти. Мындайча айтканда, ошол адамдарды адаштырган адамдар ошол адашкандардын дагы күнөөлөрүнү көтөрүштү дейт. Ким бирөөнү адаштыра турган болсо, бир бидатка түртө турган болсо, кийин ошол инсан барып, ошол бидатты жасай турган болсо, кыямат күнү ошону багыттаган адам менен аны жасаган адам тең шерик болот күнөөдө. Анын багыттап койгон адам анын жасаган бидатынын күнөөлөрүн көтөрөт. Аят мына ушундай мааниде. Мына уккула кандай алар көтөргөн жүк, күнөө кандай жаман дейт. Адамдардын адашуусуна себеп болгон. Эгер бир адамды бир жамандыкка, же бир бидатка, динде болбогон нерсеге түртүп кое турган болсо, багыттап койсо, ал ошол инсан бар ошол бидатты жасай турган болсо, кыяматта ошол багыттаган адам менен күнөөдө тең шерик болушат. Мына ва таавану алал бирри ва тaqwa ва ла таавану алал исми вал удван. Силер бири-бириңерге күнөөдө жардам бербегиле, жана жакшылыкта бири-бириңерге жардам бергиле. Bir hadiste kelet: "Men da'a ila'l huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu zalika min ujurihim shay'an ve men da'a ila dalalatin kana alayhi minal ithmi mislu athami man tabi'ahu la yanqusu zalika min awzarihim shay'an." Kim biröөнү туура жолго багыттап койгон болсо, бир жакшылыкка туура жолго багыттап койгон болсо, ошол багыттоочу, ошонун сыйлыгы, ошол барып, ошол киши, ошол жакшылыкты жасай турган киши соогундай соо болот дейт. Алардын соогунан эч бир кемитилбестен берилет. Эгер бир инсан бирөөнү бир хидаятка туура жолго баштап койгон болсо, ал инсан барып бир жакшы иштерди жасаса, Кур'ан жана сүннөткө ылайык жакшы иштерди жасаса, ошол багыттаган адамга жазылат. Эмне үчүн? Багыттап койгондугу себептүү. Багыттап койгондугу себептүү. Жана алардын ажыр сыйлыктары кемитилбестен берилет. Эгер кимдир бирөөнү адашууга түртүп койгон болсо, адаштырып койгон болсо, адашууга багыттап койгон болсо, кийин ал барып бир күнөөнү жасай турган болсо, ошол багыттоочу адамга дагы жазылат. Алардын күнөөлөрү эч бир кемитилбестен берилет, жазылат дейт. Ошол бирөө барып бир жаман ишти жасай турган болсо, ошону багыттаган адамга дагы жазылат. Мисал үчүн, бирөөнү арак ичкенге түртүп койду, көрсөтүп койду, аракты көрсөтүп койду. Эге ошол инсан барып аракты ичти, бирок жанагы багыттаган адам ичкен жок. Ал багыттаган адам ичкен жок. Бирок ал барып ичти, ичкен кишинин күнөөсү багыттаган адамга дагы эч бир кемитилбестен жазылат. Күнөөдө бир эле. Эгер ошондой эле динде жок бир бидатка бир инсанды багыттап кое турган болсо, динде жок бир бидатка багыттап кое турган болсо, ошол инсан барып ошол бидатты жасай турган болсо, ошол багыттоочуга дагы жазылат ошонун күнөөсү. Эми мына мен ахдаса фи амрина хаза ма лайса минху фаху раддун. Кимде ким биздин ишибизге жаңылык иш алып кирсе, ал кайтарылат. Ал эми имам Муслим риwayat кылган хадисте: "Мен амила амалан лайса алейхи амруна фаху раддун." Имам Муслимдин риwayatында ким биз буйрубаган ишти жасаса дейт. Эми биз буйрубаган ишти жасаса, ал иши биздин ишибизге дал келбесе, ал иши өзүнө кайтарылат. Имам Муслим риwayat кылган хадис эки шейх риwayat кылган хадисти өз ичине алат. Биринчи хадис
Men ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun. Kimde-kim bizden işimizge жаңылык iş alıp kirse al işi kaytarılat деген hadisi İmam Muslim jana İmam Bukhari riwayat kılgan. Andan keyingi hadisти İmam Muslim жалгыз өзü riwayat kılgan. Men amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Kim biz buyurgan işti jasasa al işi bizden işimizge dal kelbese al işi özüne kaytarılat деген hadis jogorku hadisти dagı öz içine alat. Antkeni kim bir bidat jasasa, bidatты ойлоп тапкан, ошого багыттаган, ошону ээрчиген адамды дагы өз ичине камтыйт. Бардыгы күнөөдө тең, шерик. Эми биринчи хадисте бидатты ойлоп табуучу тууралуу айтылат. Мына мен ахдаса фи амрина хаза ма лайса минху фахуа раддун. Кимде-ким биздин ишибизге жаңылык иш алып кирсе, bir бидатты ойлоп таап алып кирсе динден деп, ал иши кайтарылат. İmam Muslim riwayat kılgan hadis bolsa bidatты ойлоп табуучуну жана бидат жасоочуну дагы өз ичине алат. Ойлоп тапкан адамды дагы жана ошону ээрчип жасаган адамды дагы. Ошондуктан бидатты ойлоп табуучунун дагы жана бидат жасоочунун дагы бидаты кайтарылат. Диндеги жок ошол амалы кайтарылат. Мана фи кавлихи фил хадис раддун ай мардудун алейхи. Бул хадистеги рад деген сөздүн мааниси өзүнө кайтарылат деген мааниде. Бул сөз раддун деген сөз масдар грамматика боюнча кээде сөз исим масдар болуп келет. Бирок исим маф'улдун маанисинде болот. Кайтарылган деген мааниде. Мана амила амалан лайса алейхи амруна фахуа рад. İmam Muslim'in riwayatында kim biz buyurgan işti жасаса, ал иши биздин ишибизге дал келбесе, ал иши өзүнө кайтарылат. Аллахтын астында бул амал кабыл болбойт дегени. Амалы жалган, biz bilişimiz керек болгон кээ-бир иштер бул Аллах Таала жиберген шариатка мына дал келбейт. Анткени бул хадис динге таандык иштерди гана баяндайт. Мына ошол ибадаттар менен Аллахка жакындашат. Ошол динде бар ибадат менен гана пенде Аллахка жакындайт. Эгер ал шариатта болбосо ал өз ээсине кайтарылат. Мисалы Курандын бир китеп болуп жыйналышы, же ислам илимдерин бир китеп болуп жыйналуусу, жана жаңы чыккан техникалык каражаттарды колдонуу, ошол динди жеткирүүдө сүйлөшүү каражаттары, телефондор, жана ошондой эле радио, телевидениялар бардык азыркы кезде пайда болгон нерселер. Булардын эч кандай динге тиешеси жок. Бул нерселердин динге эч кандай тиешеси жок. Кээ-бирлер мына ошол нерселерди далил кылышат. Бул нерселерди динди жаюуда колдонулуп, жакшы натыйжаларды мына жетсе болот. Анан бул пайда болгон нерселер кээ-бирлер бул динге таандык дейт дагы, бул дагы бидат го дейт. Жаңылык го дейт. Бул нерселердин эч кандай динге тиешеси жок. Бул диндеги жаңылык, бул Аллах Таала жана анын элчиси буйрубаган иштер дейт. Эми бул хадистен максат ошол амал шариатка дал келбесе кайтарылат. Эгер ошол амалды жасоочунун ниети жакшы болсо да. Кээ-бирлер динде жок иштерди ниетим жакшы го, мен жакшылыкты кааладым деп жасай берет. Ниети жакшы болсо да ал амалы шариатка дал келбесе, ага эч бир пайда алып келбейт. Амал кабыл болуусу үчүн ихлас жана сүннөткө ылайык болуусу керек. Эгер амалда экөөсүнүн бирөөсү болбой кала турган болсо, ал амал өз ээсине кайтарылат. Мына аллази халакал маута вал хаята лиябулвакум айюкум ахсану амала ва хувал азизул гафур. Мына Аллах Таала Мүлк сүрөсүндө ал силердин кимиңер эң мыкты сооптуу иш жасай алышыңарды сыноо үчүн өлүм менен өмүрдү жараткан зат. Өлүм менен өмүрдү жараткан зат. Жана ал кудуреттүү, кечиримдүү. Калал фудаил ахсану амала хласуху ва асвабух. Мына ушул аятка Фудаил ибн Ияд деген алым мындай айтты. Эң мыкты амал дегени бул эң ихластуу жана эң туура деген мааниде деди. Ва кал иннал амала иза кана халисан ва лам якун савабан лам яқбал. Эгер амал ихластуу болуп, эгер амалда ихлас бар, бирок туура болбосо, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүнө ылайык келбесе, амалы кабыл болбойт деди. Ва иза кана савабан,
егер амал тура болып, шариатқа лайық болып, «Валам якун халисан лам юқбал». Жана ихластуу болбосо, анда да кабыл болбойт dedi. Hatta yakunu halisan ve sawaba. Kaçan amal ihlaslı jana sünnetke layık bolmoyunça dedi. Kaçan amal sünnetke jana ihlaska negizdelse gana amal kabul bolot dedi. Vel halis ma kana lillahi. Bul ihlas degeni Allah üçün amal kılуу, Allah razılık üçün. Ve sawab ma kana ala sunna. Oşol sünnetke yerçü, sünnette bolgon nerseni gana jasoo. Emi ihlas jana sünnetke yerçüdü. Bul adamlar 4 topqa bölünüşөт. Adamlar özü amalda 4 topqa bölünüşөт. Birincisi ihlastуу. Jana ошондой эле тууралык, сүннөткө эрчүү бар. Булардын амалдары иншалла шексиз кабыл болот. Мына сүннөткө эрчүү бар, жана ихлас бар. Бул биринчи топтогу адамдар. Ал эми экинчиси ихлас бар, бирок сүннөткө эрчүү деген нерсе жок. Анын амалы кабыл болбойт. Üçüncüsü sünnetke yerçүү бар, бирок ихлас деген нерсе жок. Сүннөттү жасайт, бирок ошол сүннөттү жасоо менен адамдардын разылыгыны кожо көрсүн, кожо уксун дегендей мына рия, мына ушул нерселерди каалайт. Мына ушул кишинин дагы амалы кабыл болбойт. Эми төртүнчүсү ихлас да жок, сүннөткө дал келүү деген нерсе дагы жок. Эми бул эч кандай мунун эч бир нерсеси кабыл болбойт. Сүннөткө дагы жана ихлас деген нерсе жок. Экөөсү тең, эки шарт тең жок. Аллах Таала калыс өзүнүн разылыгы үчүн жасалган жана пайгамбардын сүннөтүнө ылайык амалдарды кабыл алат. Эгер анын жакшы ниети инсанга бир пайда алып келбейт, эгер ошол бидатты жасай турган болсо жакшы бир ниет менен. Амалдын кабыл болуусуна буга далил Имам Бухари риваят кылган сахих хадис. Мына амалдын кабыл болуусуна, эгер амал сүннөткө лайык болсо гана кабыл болоруна мына Имам Бухари риваят кылган бир сахих хадис бар. Бул ар бирибиз үчүн өтө бир чоң сабак. Мына ушул хадистен динге жаңылык иш киргизген жана ошондой эле жасагандар үчүн өтө бир чоң сабак. Имам Бухари риваят кылган сахих хадис, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бир сахабасы Курбандык күнү жакшы ниет менен кебир бидаттарды жасайт. Менин жакшы ниетим жакшы го. Эмнеси жаман муну? Менин ниетим түз эле. Мен бул нерсени жасоо менен жакшылыкты ниет кылып жатам, жакшылыкты максат кылып жатпаймбы? Эмнеси бидат экен бул жакшы нерсени дейт. Мына ушуларга мына ушул хадис жакшы жол. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бир сахабасы Курбандык күнү жакшы ниети менен, мына билесиздер, исламда эки эле майрам бар. Курбан айт майрамы, Ораза айт майрамы. Ошол Курбандык күнү мына адамдар бир жандык союу менен Аллахка жакындашат. Бул сахабадагы Курбандык күнү жакшы ниети менен, жакшы максаты менен ал өзүнүн курбандыгыны намаздан алдын союп койду. Жана коюну намаздан алдын намазга барбай туруп союп койду. Өзүнчө ойлоду бул сахаба, бүгүн жеп иче турган күн деп. Жакшылыкта мына шашып койду. Билесиздер, сахабалар дайыма жакшылыкта бири-бири менен жарышкан. Жакшы бир ниети менен ал сахаба намазга чыкпай туруп коюну союп койду. Анын этини намаздан алдын жеди. Анан кошуналарына жана үй бүлөсүнө жедирди. Берди кошуналарына жана үй бүлөсүнө жедирди. Мына сахабалар дайыма бири-бири менен мелдешкен. Кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга ошол намаздан кийин келип айтты. Мен мына ушундай коюмду, курбандыгымды намазга чыкпай туруп союп коюп турмун деди. Мына ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам шатука шату лахмин деди. Сенин этиң, ошол сойгон коюңдун эти жөн гана жеш үчүн союлган малдын этинен айырмасы жок. Сенин этиң жөн гана жеш үчүн союлган малдын эти курбандыкка өтпөйт деди. Бул курбандык Аллахка жакындатуучу бир ибадат. Бул сүннөткө каршы келет. Бул сүннөткө каршы келет. Ошол себептен кабыл алынбайт. Мына мен амила амалан лайса алейхи амруна фаху раддун. Ким бир биз буйрубаган бир амалды жасаса, ошол амалы биздин ишибизге дал келбесе, ал иши өзүнө кайтарылат. Жанагы сахабанын ихласы болгон, жакшы бир ниети болгон, бирок
жанагы жасаган иши сүннөткө ылайык болбоду, ал кайтарылды. Сүннөткө ылайык болбоду. Мына ушул хадиске көрө амал качан ихлас болуп, жана сүннөткө ылайык болгондо гана кабыл болот экен. Эми мына бидат иштерди жасагандардын көпчүлүгү мына ушундай үзүр айтышат. Ниетибиз жакшы, максатыбыз жакшы, жасасак эмнеси жаман дейт. Биз бул ишибиз менен Аллахтын ыраазылыгын каалап жатабыз дешет. Айта турган нерсе эми Аллах ыраазы болбойт алардын амалдары сүннөткө дал келбесе. Өткөн салихиндерден бирөөсү бир кишини көрдү. Ал кишини караса, асыр намаздан кийин нафил намаз окуду. Буга жанагы мечитке киргенден кийинки 2 рекет тахиятул масжид, мечит акысы үчүн окула турган намаз кирбейт. Асыр намаздан кийин нафил намаз окуду. Аны бул иштен кайтарды. Жанагы киши бул намаз окуй турган убак эмес деди. Жанагы нафил намаз окууну каалаган киши ачуусу келди. Аллах Таала пендеси намаз окуса, окуган намазын да кайтарабы деди. Жанагы киши айтты, мен сени намаздан кайтарганым жок, мен сени бидаттан кайтарып жатам деди. Мен сени намаздан кайтарганым жок, намаз окуй турган болсоң, башка убакыттар толтура. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам асыр намазы менен шам намазынын ортосунда нафил намаз окууга тыюу салган. Анткени бул мурда отко чокко сыйынгандар жана ошондой эле мушриктер мына ушул убакытта күнгө сыйынгандыгы себептүү. Бул сүннөткө каршы келет. Эгер анын ниети жакшы болсо да. Кээ-бирлер Аллах Тааланы бидат зикирлер менен эстешет. Ошол нерседен кайтарсаң ачуусу келет, анткени бизди жакшы зикирден кайтарып жатасыңбы дешет. Мына ушул сыяктуу сөздөр. Мына ошондуктан ар кандай Куран жана сүннөттө жок миллиондогон зикирлер бул нерселерден биз кайтарылганбыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам зикирдин эсептеринин баарысыны Куран жана сүннөттө бизге дал көрсөтүп берген, анык көрсөтүп берген. Мына ушул хадис Умму Дарда айтат. Бир күнү Абу Дарда үйүнө ачууланган абалда келди дейт. Сахаба үйүнө ачууланган абалда келди. Эмне болду деп сурадым дейт Умму Дарда. Ал айтты, Аллахка касам деди. Аллахка ант, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын доорундагы иштерден бир гана жамаат менен намаз окугана калыптыр деди. Али сахабалар тирүү. Ошол кезде бидат пайда болду. Бир гана жамаат намаз менен окуу сүннөтү гана калыптыр деди. Мына Сунани Даримиде келет, Амр ибн Яхия айтат. Атам мага атасынан укканын айтып берди. Бул кишинин атасынан угуптур. Бир күн фажр намазынан алдын Абдулла ибн Масуддун эшигинин алдында күтүп отурган элек дейт. Мына билесиздер, Абдулла ибн Масуд эң көп хадистер риваят кылган сахаба. Абдулла ибн Масуд үйүнөн чыккандан кийин мечитке кетишибиз керек болчу дейт. Абу Муса Аш'ари келип, "О, Абу Абдурахман чыкпадыбы?" деди. Бул Абдулла ибн Масуддун куниясы, лакабы Абу Абдурахман. Үйүнөн чыкпадыбы деп сурады жанагы эшиктин алдында күтүп отурган адамдардан. Анан ал дагы биз менен Абу Муса Аш'ари күтүп отурду. Абу Муса Аш'ари Абдулла ибн Масуд үйүнөн чыккандан кийин отурган ордубуздан турдук дейт. Абу Муса Аш'ари: "О Абу Абдурахман, о Абдулла ибн Масуд, мен азыр мечитте бир иштен кайтардым" дейт бир топ адамдарды. Абу Абдурахман: "Ал эмне иш экен?" деди Абдулла ибн Масуд. "Бир аздан кийин билесиз буну" деди Абу Муса. Анан биз мечитке келдик. Мечитке келсек, кишилердин колдорунда майда-майда таштары бар, жана халка жана тегерени отурушуптур дейт. Тегерени отуруп, намазды күтүп отурганын көрдүм. Ар бир топтолуп отурган адамдардын арасынан бирөөсү туруп, 100 жолу ла илаха иллаллах деп айткыла. Анан жанагы топтогу адамдар аны жасашат болчу дейт. Анан бирөөсү 100 жолу Аллах акбар деп айткыла десе, алар ушундай жасашат болчу дейт. Анан 100 жолу субханаллах деп айткыла десе, жанагы топтолуп отурган адамдар аны жасашат болчу дейт. Мына ошондо Абу Абдурахман ибн Масуд радиаллаху анху: "О Абу Муса, сен аларга күнөөлөрүңөрдү эсептегиле, соопторуңар азайып калбайт деп айтпадыңбы?" деди. Ибн Масуд ошол топтолуп турган адамдардын алдына келип, "Эмне кылып жатасыңар?" деди. "О Абу Абдурахман" деди. Абдулла ибн Масудка айтышты: "Майда таштар менен тасбих, такбирлерди, тахлилдерди, субханаллах, Аллаху акбар, ла илаха иллаллах деп санап жатабыз" дешти. Анан айтты: "Күнөөңөрдү санагыла" деди сахаба. "Күнөөңөрдү санагыла,
соопторуңардын азайып калбоосуна мен кепилмин dedi. О Мухаммадтын үммөтү, авалыңар кандай шерменделик жана балекетке жакындап калыпсыңар dedi. Бул бидаатыңар менен балекетке жакындап калыпсыңар dedi. Пайгамбардын сахабалары али тирүү, ал заттын кийими али эскирбеген, суу ичкен көзөсү сынай элек болсо, силер балекетке жакындап калапсыңар dedi. Жаным колумда болгон затка ант, силер Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын дининен көрө туурак динди таптыңарбы dedi. Же адашуу эшигин ачыпсыңар dedi. Же туурарак динди таптыңар, же адашуу эшигин ачыпсыңар dedi. Алар, о Абу Абдуррахман, биз бул ишибиз менен жакшылыкты ниет кылабыз деп айтышты. Ошондо Ибн Масуд, Абдулла ибн Масуд радиаллаху анху өтө бир таасирлүү сөздү айтты. Көпчүлүк жакшылыкты каалайт, жана жакшы ниет кылат, бирок ага жетпей калат dedi. Аллахтын элчиси келечекте кээ бир коомдордун чыгуусун кабар берген dedi. Алар Куран окуй турган болсо кекиптектерден ары өтпөйт деген dedi. Аллахка ант, алардын көпчүлүгү силердин араңардан чыкса керек деп ойлоймун dedi. Алардан жүз бурду. Амр ибн Салама айтат. Нахруан согушунда, бул хавариждер менен болгон согуш. Хавариждер булар жалпы мусулмандарды кафырга чыгарат. Булар кыяматка чейин боло берет. Булар кыяматка жакын даджжал чыкканда хавариждер мына ушуларга кошулуп кетет. Аллах Таала мына ушундай хавариж, мына ушундай жолго түшүп калуудан өзү сактасын. Эми Нахруан согушунда дейт, алардын көпчүлүгү хавариждерге кошулуп бизге каршы согушуп жаткандыгын көрдүк, мечиттеги жанагы мындай ишти жасап жаткандарды dedi. Ошол адамдарды биз Нахруан согушунда хавариждерге кошулуп алып, бизге каршы согушуп жатканын көрдүк dedi. Дагы бир мисал, Имам Малик ибн Анас алдына бир киши келип, кайсыл жерден ихрам байласам, билесиздер, ажыга ихрам байлоо керек, байласам болот dedi. Ал киши пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам белгилеп койгон жерден миқаттан dedi. Белгилеп койгон жерден ихрам байлайсың dedi. Ал киши айтты, эгер алысырактан байласамчы dedi. Имам Малик, мен али мындайыны көргөн жокмун dedi. Сен эгер алысырактан ихрам байлай турган болсоң, мунун фитнага себеп болуп калышы мүмкүн dedi. Жанагы киши, эгер мен жакшылыкты кааласам, ниетим жакшы болсо дагы фитнага себеп боломунбу dedi. Мына аятты окудан ал. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Пайгамбардын буйругуна каршы иш жасагандардын баштарына бул дүйнөдө бале же акыретте жан ооруткан азап түшүп калуусунан абайлашсын dedi. Пайгамбардын буйругуна каршы эмне келет? Пайгамбардын буйругуна каршы бул бидааттар келет. Мына ушундай иштерди жасаган адамдар бул дүйнөдө бале жана акыретте азапка түшүп калуусунан абайлашсын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам белгилеп берген жерден ихрам байлабай, өзүң белгилеп алган жерден ихрам байлабыңдан өткөн бир дагы оор бир фитна барбы dedi. Дагы айта турган нерсе, кебирлер бул хадисти туура эмес түшүнүп, бидаатул хасана, динде жакшы бидаат бар деп айта тургандардын сөзүнө дагы жакшы бир жооп бар. Кебирлер мына ушундай түшүндүрөт бул хадисти, динде бидаатул хасана, жакшы бидаат жок. Кала берсе, аят бар. Аллах Таала айтты: "Ал-яума акмалту лакум динакум ва атмамту алейкум ни'мати ва радиту лакумул ислам ад-дина." Мына бүгүн мен силерге диниңерди толук кылып бердим dedi. Немат жакшылыктардын бирин калтырбай, мен силерге ислам динин дин болушун кааладым dedi. Аллах толук кылды бул динди. Ушул аякка көрө Имам Малик рахимахуллах айткан экен: "Мен кала фид-дини бид'атун хасана фақад зa'ма анна Мухаммадан саллаллаху алейхи ва саллам хана ар-рисала." Кимде-ким динде жакшы бидаат бар деп айтса, пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам динге кыянат кылды деген ойдо болуптур dedi. Анткени кыянат кылды деген маани, пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам Аллах Тааладан келген ислам динини үммөтүнө толук жеткирбеди деген ойдо болду дегени. "Ал-яума акмалту лакум динакум ва атмамту алейкум ни'мати ва радиту лакумул ислам ад-дина." Мен бүгүн мына силерге диниңерди толук кылып бердим. Немат жакшылыктарын бирин калтырбай берип силерге ислам динин дин болушун кааладым. Дин толук болгон. Динге бир нерсени алып кирүү же бир нерсени алып таштоо бул бидаат. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам динди толук жеткирди. Мына хутбаларда көбүнчө айтылынат,
Sahih hadis: "Fa inna asdaqal hadisi kitabullah ve hayral hadi hadi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhdathatuhâ ve kulle muhdathatin bid'a ve kulle bid'atin dalâle ve kulle dalâletin finnar." Sözlerdin en tuğrası Allah'ın kitabı. Joldordun en жақшысы Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin jolu. İşlerden en jamanı ойланып табылған işler. Жаңы ойланып табылған işler bid'at. Ar bir bid'at adaшу, adaşunun ordu emi tozoktu. Emi qanday айтат? Dinde жақшы bid'at бар деп. Жалпысынан алғанда hadistegi ve kullu muhdathatin bid'a ve kullu bid'atin dalale ve kullu dalaletin finnar. Жаңы ойланып табылған işler bid'at dedi. Ar bir bid'at adaшу dedi. Adaşun ordu tozoktu dedi. Bol жалпы bid'atты öz içine alады. Başka bir hadiste mana Ebu Hureyre radıyallahu anhu enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال: "Kullu ummeti yedhulunel cennet illa men aba." Qila ve men aba ya Resulullah? Qala men atani dakhalal cennet ve men asani faqad aba. Mana Ebu Hureyre radıyallahu anhudan rivayet kılgan hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytты: "Menin ümmetimnin barысы beyişke kiret" dedi. Birok baş tartkanlar kiribeyt dedi. Oşonda sahabalar tan kalıştı. Kantibeli baş tartat senin jolundan. Oşonda Allah'ın elçisi kim maga başı ise beyişke kiret, kim menden baş tartsa tozuğa kiret. Ayşe enemizden hadisi buna dalil boldu. Men amile amelen laysa aleyhi emruna fehuve raddun. İmam Müslim'nin rivayetinde kim biz buyurvagan işti jasasa, al işi bizden işimizge dal kelbese, al işi özüne kaytarılar. Bardık bid'at adaşı. Mına oşonduktan mına oşol hadislerdi keltirip koy. Qaysi bir amal bolbosa şariatta жоқ al kaytarılar. Şariatқа layık kelgen amal kabul alınады. Oşonduktan bid'at жалпысынан alganda haram. Emi dağı bir eskertүү, bid'atты жақшы жаман деп ажыраткандар булар адашат. Bid'atul hasana бар, bid'atul sayyi'a, жақшы bid'at бар, жаман bid'at бар деп айтышат. Antikeni Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem жақшысындағы жаманындағы жоққа çıkargan. Ve kullu bid'atin dalale. Ar bir bid'at adaşı dedi. Degen sözüne karşı kelet. Ve kullu жалпы bid'atlar da öz için alады. Bu hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bardık bid'atlarda adaşı деп aytты. Bid'atlarda жақшы жаманға ajıratkan kişi bu sözü menen жақшы bid'at var деп aytууну kaalayт. Hafiz İbn Hajar rahimahullah ar bir bid'at adaşı degen sözüne körө, Peygamberimizin sözüne körө ar bir dinge kirgen bid'at mından ajralып kalbayt degen eken. Eş bir bid'at mından ajralып kalbayt. Peygamberimiz bardık bid'atda adaşı dedi. Men amile amelen feleyse amelen leyse aleyhi emruna fehuve raddun. Mına kim biz buyurvagan işti jasasa, al işi bizden işimizge dal kelbese, al işi özüne kaytarılar. Kimde kim dinde negizi жоқ bir жаңылыкты ойлоп tapsa, al adaşkan, din mınday adamlarının sözünün amallarından taza. Bid'atты жақшы жана жаман деп түшүнүп алгандар bir dalildi taap alышкан. Алда болсо, musulmanlar Umar radıyallahu anh'un buyruğuna körө tarawih namazı bir cemaat menen bolup çoğuluşu okugandığında. Oşondo Umar radıyallahu anh'u meşitke kirse bir tow adamlar tarawih namazını cemaat menen bolup okup jatkandığını körüp Umar radıyallahu anh'u aytkan eken bul kanday жақшы bid'at деп aytkan sözü var. Bul kanday жақшы bid'at деп aytkan sözü var. Jana oşonda ele alar Kur'an'da bir kitap bolup toптолуусудағы жақшы bid'at деп aytышат. Munu menen alar paygambardan kiyin oylop табылган иштер го. Булар деле paygambardan kiyin tarawih namazı cemaat menen okuluusu, Kur'an'ın bir kitap bolup jiynaluusu жақшы bid'at go. Paygambarımızın doğrunda bolgon emes деп aytышат. Bul hadis, bul sözdör, bul dalilder em. Alardın жақшы bid'at degen sözüne dalil bola albayt. Emi жоқ. Umar radıyallahu anh'u kanday жақшы bid'at degen sözünü bul alardın жақшы bid'at degen oylop жүрген aşı dinde жақшы bid'at var degen sözüne Umar radıyallahu anh'un söz dalil bola albayt. Umar radıyallahu anh'u kanday жақшы bid'at deb aytkan sözünün bid'attın şariattagı manisi emes, lugawi sözdüktөгü manisini düşünүү керек. Bul sözde aytуу menen Umar radıyallahu anh'u jön gana sözdüktөгü manini aytты. Al şariattagı manini kamtыбайт. Bul jerde lugawi manisini düşünüş керек.
Sözdөгүн маанини түшүнүү керек. Бида деген жаңылык деген. Эгер шар'ий маанисин түшүнө турган болсок, анда бул иштин негизи болбосу керек. Таравих намазын окууга да аны жамаат менен окуусунун дагы негизи бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам таравих намазын жамаат менен окуп берген. Bir-iki жолу таравих намазын Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жамаат менен окуп берген. Кийин бул намазды үммөтүнө парз болуп калуусунан коркуп, кийин анан өзүнчө окуган. Адамдар да үйүндө ар бири өзүнчө окушкан. Кийин бул өзү Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жамаат менен таравих намазын сахабаларга окуп көрсөтүп бергендиги бул шариятта бар, өзү негизи бар. Кийинчерээк адамдар аны өздөрүнө парз кылып алуусунан корккон, анан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды мына өзүнчө окуган анан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Bir канча жылдардан кийин Умар радиаллаху анху бул ишти кайра өзүнө келтирген. Жанагы жамаатка кайра жыйнаган. Жамаатка бириктирген. Бул динде жаңылык жаратуу эмес. Бул Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам башында көрсөтүп берди, өзү жамаат менен сахабаларына окуп берген. Бул нерсенин негизи бар. Умар радиаллаху анху өзүнөн ойлоп тапкан жок, бул таравих намазынын жамаат менен болуп окулуусу. Жана ошондой эле Курандын жазылуусунда дагы негиз бар. Китеп болуп жыйналуусунда дагы бир негиз бар. Бул динде жаңылык жаратуу эмес. Эми анткени Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам Куранды жазганга буйруган. Бирок аяттар жазылган, барактар топтолгон эмес болчу. Кийин аны сактап калуу үчүн сахабалар бир китепке жыйнашты. Кийинчерээк. Хадистин жазылуусуна да негиз бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кээ бир хадистерди жазып калууга буйруган. Бардык хадистерди жазууга буйруган эмес, анткени Куран менен аралап кетпесү үчүн. Ал эми кээ бир хадистерди жазып коюуга буйруган. Бирок хадистердин баарысы жазылган эмес. Кийинчерээк адамдар Куран менен хадистин айырмасына баргандан кийин хадистер жоголуп кетпесү үчүн хадистер жазылган. Биринчи болуп хадистерди жаза баштаган имам Зухри рахимахулла болгон. Мына ушундай. Бул Умар радиаллаху анхунун сөзүнөн биз динде жакшы бидаат бар экен деп түшүнбөйбүз. Ва куллу бидаатин далала. Ар бир бидаат адашуу. Мына дагы бир хадисти ушундай түшүнүп алышкан. Мына окуйбуз. Факала Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам: "Мен санна фил ислами суннатан хасанатан, фалаху ажруха ва ажру ман амила биха ба'даху мин гайри ан янкуса мин ужурихим шай'ун." Мына диндеги жакшы бидаат эмне деп сурасаң, алсак айтат: Кимде ким исламда бир сүннөттү келтирсе, жакшы сүннөт боло турган болсо, ага анын сообу болот. Аны ээрчип жасаган адамдардын дагы ага сообу болот деген хадис бар го дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ким бир сүннөт келтирсе, ошол сүннөтү жакшы болсо, мына ага анын сообу болот. Аны жасаган адамдардын дагы ошол багыттоочуга сообу болот деди. Мына ушундай хадис бар го деп айтышат. Эгер биз бул хадистин негизине кайта турган болсок, бул жерде бидаат эмес, ал шариятка ылайык келген амал болгонун түшүнөбүз. Сүннөткө ылайык келген амал болгонун түшүнөбүз. Бул хадистин башында бир окуя бар. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам Мадинада турган кезде Мудар деген бир уруудан адамдар Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жардам сурап келишет. Алар ушунчалык аш жылаңач адамдар болгон болчу. Өтө аштык, кедейчилик ушунчалык баштарына түшүп, ушунчалык адамдын ичи өкүнө турган, көрсө ошол адамдарды кедейчиликтен ушунчалык запкы чегип, ушунчалык кыйналган адамдар болчу дейт. Анан жанагылардын абалын көрүп Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жүзү өзгөрдү. Жанагыларга боору ооруду. Ошондо Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам Билалга азан айтууга буйрат. Мурда адамдарды чогултуш үчүн азан айтылган. Анан адамдар чогулгандан кийин Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам чогулган адамдарга жакшы бир хутба окуйт. Адамдардын баарысы бир адамдан жаратылган экендиги, баарысы бир тууган экендиги, жана жакшылык кылуучулар мына ушул акыретте соопторун алар экендиги тууралуу айтат. Бирок көпчүлүк унчукпай отурат. Мына ушул кедейлерге жардам берүү керек экендиги, бир топ адамдар келип турат. Бул жакта өтө аш, муктаж. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мешитке адамдарды чогултту. Аларга хутба окуду. Ошол мусулман бир тууганына жардам берүүсү керек экени тууралуу.
Мына ошондо хутбаны уккандан кийин адамдар жым-жырт болуп туруп калышты. Анан ошолордун арасынан, жалпы жамааттын арасынан бирөөсү динар чыгарды, бирөөсү дирхам чыгарды. Дагы бирөөсү түшүнүп үйүнөн барып будай алып келди. Дагы бирөөсү тамак аш алып келди. Дагы бирөөсү кийим кечек алып келди. Мына ошентип жанагы жерде өтө бир чоң бир жанагыларга бир азык, түлүк, өтө бир чоң жардам жыйналды. Мына ошентип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жүзүндө жакшы бир кубаныч пайда болду. Мына ошондуктан ушул хадисте айтты: "Мен санна фил ислами суннатан хасанатан фалаху ажруха ва ажру ман амила биха ба'даху мин гайри ан янкуса мин ужурихим шай'ун." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына ким бир сүннөт амалды келтирсе, ошону жасоочунун сообу дагы ошону багыттап келтирип койгон адамга дагы берилет. Алардын сообунан эч бир кемитилбестен берилет дейт. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул сахабаларды мешитке келген кезде, чоң адамдарды чогулткан кезде аларды садака берүүгө кызыктырды. Адамдарды ошол жакшы ишке чакырды. Бул жерде жанагы садака берүүгө, жанагы келген кедей адамдарга садака берүүгө чакырды. Жардам берүү, садака берүү деген нерсе бул шариятта бар. Анан жанагы киши мешиттен ордунан туруп, жанагы адамдардан динар, дирхам, ар кандай муктаждыктарды чогултканы бул кишини бидат жасаган эмес. Ал киши сүннөттү бир аткарууда бир себепчи болду. Эми эгерде кимде ким ошол сахаба бидат кылды десе, анда сахабага жала жапкан болот. Анда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бидаттан кайтарып, кайраны бидатка чакырган болуп калат. Бул албетте хадистер эч качан бири-бирине каршы келбейт. Куллу бидатин далалар, бир бидат адашу. Садака шариятта бар. Ач адамдарга, кедейлерге жардам берүү шариятта кызыктырылган. Эми дагы бир бул хадистен эгер кайсы бир сүннөт унутулган болсо, "Мен санна фил ислами хасаната, мен санна фил ислами суннатан хасана." Эгер ким исламга бир жакшы сүннөт алып кирсе, дегени ошол эл, ошол мусулмандар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүн унутуп калган бир сүннөт бар. Ошону бир адам тапты. Кийин ошону окуп билгенден кийин, түшүнгөндөн кийин ошону адамдарга келип айтты, адамдар амал кылды. Ошол бир пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын унутуп калган сүннөтүнү тирилтти дегени бул жердеги маани. Ошондуктан мындай сүннөттү тирилтирген адамдарга мына ушул хадисте айткандай сооп болот. Эгер бир адам, бир пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнү адамдар унутуп калган, ошону адамдарга айтып бере турган болсо, адамдар жасай турган болсо, ошол сүннөттү тирилткен адамга дагы эч бир кемитилбестен берилет дейт. Бул хадис бидатул хасана, жакшы бидат бар динде, жаман бидат бар деген мындай сөздөргө бул далил боло албайт. Куллу бидатин далала, ар бир бидат адашу. Эми сөздүн акырында мына хадисти кайтарып коеюн. Ан уммил муъминина умми Абдуллах Айша радhiyallahu anha qalat: "Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Men ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun, ve fi rivayetin li Muslimin: Men amila amalan laysa aleyhi amruna fahuwa raddun." Ravahul Bukhari ve Muslim. Mu'mindardын enesi Ummi Abdullah Ayşe radhiyallahu anha aytты: Allah'tın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem mınday dep aytты: Kimde kim bizdin işibizge, oşol dinge жаңылык иш алып кирсе ал кайтарылат. Имам Муслимдин риваятында ким биз буйрубаган ишти жасаса ал иши биздин ишибизге дал келбесе, ал иши өзүнө кайтарылат дейт. Бул хадистеги амруна деген сөзгө жакшы түшүнүү керек. Бул жерден максат, амруна дегенден максат дин иштерине жаңылык иш алып кирсе. Бул жерде кебирлер азыркы радиочу, азыркы карандаш, мына ручкаларчы, китептерчи, му микрофон бул жаңылык эмеспи дейт. Бул парта, бул микрофон, бул нерселердин эч бир динге тиешеси жок. Бул стул, отургуч, бул жаңылык эмеспи дешет. Бул нерселердин эч бир динге тиешеси жок. Бул жерден айтылган маани динге тиешелүү иштер. Ар бир заманда, ар бир доорда бул нерселер өзү өнүгүп, кайра жок болуп кете берет. Мына ошондуктан бул нерселерди жаңылык, бул дагы бидат деп мындай сөз далил келтирүү бул туура эмес. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.